वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडे कोल अगला फेसबुक मैसेज आया है जसवंत सैंटो जी का लंडन तो साडी न्यूजीलैंड के ब्रेव हार्ट सिख हरमन सिंह बारे वीडियो ते ये लिखते हैं, चंगा काम किया है हरमन सिंह ने जो बच्चे की जान बचाई है। इस विच गुरु साहब दियां सिक्ख्यावां झलक दिसदी है। सिख दे सिर दा ताज है दस्तार। जे किसी लोड़वंद गरीब अते माड़े बंदे नूं मदद की लोड़ पैण ते इदां दे हालातां च दस्तार मदद ना कर सके तां फिर ताज रूपी दस्तार दा की फायदा। जड़ी दस्तार जिंदगी बचाउण च सहाई होवे उस दस्तार नूं सलाम करना बनदा है। मैनूं ये देख के भाई कन्हैया जी दी याद आई जिन्हां ने सिखां दे विरोधियां दुश्मनां नूं पानी पिलाया सी। सिੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ है कि रचनहार साडे सारियां च वसदा है। जी डॉक्टर साहब। वीर जसवंत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने लंडन तो लिखा जी। क्योंकि असी उस 22-23 साल नौजवान हरमन सिंह जिसने न्यूजीलैंड दे विच जिस तरीके नाल वो बच्चा जिसनूं एक 4 व्हीलर कुचल के लंघ गया सी, अपनी भैन नाल जा रहे सी जी, वो बाहर घरों आया, हालांकि ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਡਰੈਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਈਆਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ कि उन्होंने जान बचाई। और सचमुच बेशक दस्तार साडे सिर दा ताज है, पर जे ये ताज किसी दे जीवन बचाने दे लई सहाई हुंदा ते फिर ताज तां सिर ते ही सजदा है और उस आत्मा दी ये बलवंत है जिहदे सामने मनुखता और वड्डा कॉज हुंदा है। और असीं बेशक उदों और उन्होंने भाई कन्हैया जी नूं कोट कीता है कि जिवें उन्होंने सज्जन और दुश्मन दोनों नूं ही पानी पियाया। और कई बार असी जो इंटरनेशनल रैड क्रॉस की गल करते हैं कि वो हर जंग दे विच या किते भी बिना भेदभाव तो जख्मियां और जिहड़े लोड़वंद ने उन्हां दी मदद करते हैं तो अक्सर असी ये कहते हैं कि भाई कन्हैया जी जिहड़े ने वो रैड क्रॉस के पितामा ने, उत्थों शुरू होया। वक्री गल है भी असी भाई कन्हैया जी सिर्फ गुरुद्वारियां तक ही रखे हुए ने, असी बाहर तो वो नहीं मैसेज दे सके। पर ईवन दस्तार के हवाले नाल मैं देखदा है कि ईवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स और उस तो बाद ईवन 1971 के पीरीयड च इस किस्म दीयां घटनावां भी ने कि जदों सिख जर्मना के खिलाफ जां दूजे जिथे लड़े जापानियां दे ते कई थां ते मोर्चियां दे विच जिथे ये दुश्मन दे फौजी ने ये लोकल जिहड़ियां बच्चियां ने औरतां ने उन्हां नूं लै के ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टूवर्ड्स सेफ्टी ले जाया जाए। और इस दियां उदाहरणा ने बहुत सारी। इस तरह मैं समझदा है कि भी कई बार जे कोई चीज़ डुब रही है जां इस किस्म दियां भी घटनावां ने जिहदे च कि कोई डुब रहा है जां दूजा वो कंढे खड़ा है, जे उहनूं नहीं भी तय वो जिहड़ा है उस नूं सहारा सुट रहा है कि वो किसी तरीके दे नाल जिहड़ा अपनी जान बचा सके। सो मैं समझदा भी ये जिवें असीं उस प्रोग्राम च भी कहा सी कि भी ये बिल्ट इन है सिखां दे विच, उत्थे किसी तो कोई आग्या लैण की लोड़ नहीं है। सिख ने की करना है उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग है कि उन्हें हर हालात का जायजा लैके उहदे च जिहड़ा बेस्ट है जिहड़ा कि किसी की जान बचांदा है, किसी की अजमत बचांदा है, किसी की इज्जत बचांदा है, वो अपने सीने ते गोली खा लेगा पर जिहड़ा दुखियारा है जां दूसरा है उसकी मदद लई। और ये बेशक असीं अज दे हवाले नाल तां गल एक डिफरेंट कॉन्टैक्स दी है। हुण जदों गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत जां उस नूं लैके असीं उस वाकिया नूं इतिहास नूं दोहरांदे ते अक्सर ये शायद 52 कवियां चों किसी कवि की रचना है और कईयां नूं क्योंकि संगत इन्ने प्यार नाल पढ़दी है या पढ़दी सी ते कि भी लगदा भी शायद ये गुरबाणी है जी। ते ये जिहड़ियां तुकां हमेशा याद च रहिंदियां ने जिहदे च
ਸੰਗਤ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਏ, ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਐ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਹੁਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਤੀ ਟੋਪੀ ਜਨਾਊ ਤਿਲਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਬਰੀ ਜਨਾਊ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਬਰੀ ਜਨਾਊ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਖਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਖਤੇ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੀਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਝਟਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰਸ ਨਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਫਟਰ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਈ ਕੁਛ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੋਲਡ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।